الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله. Alhamdulillah. Kita baca surah Al-Waqi'ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحياث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون
قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك
ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada pagi ini seperti biasa kita dapat sambung kuliah harian kita. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 62, qala al-musannif rahimahullah al-mashru'at, beberapa hukum yang disyariatkan. Sepanjang tahun kedua hijrah ada beberapa hukum yang Allah syariatkan. Seperti yang kita sedia maklum, Nabi duduk di Mekah berdakwah selama 13 tahun. Tidak banyak hukum yang Allah Ta'ala syariatkan di Mekah. Di Mekah Allah turunkan ayat-ayat akidah. Ayat-ayat berbentuk akidah. Kalau hukum pun hukum wajib sembahyang 5 waktu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu di Mekah. Hukum-hukum lain tutup aurat, puasa, zakat, apa tak wajib lagi di Mekah. Di Mekah pemantapan akidah sahaja. Dekat-dekat nak hijrah, Isra' Mi'raj, Allah wajibkan salat 5 waktu. Baik. Jadi kita tengoklah
tahun pertama hijrah pun tak ada kewajipan apa-apa lagi, membina masjid, bersatu padu, begitu. Nabi buat surat perjanjian piagawan Madinah. Tahun kedua ni banyak Allah mensyariatkan hukum tahun kedua. Tahwilul qiblah, perpindahan qiblat, saumu Ramadan, puasa bulan Ramadan, zakatul fitri, zakatul mal, zakat fitrah, zakat harta, semua tahun kedua. Salatul Aidain, salat sunat 2 hari raya. في السنة الثانية من الهجرة تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بعد أن ظل المسلمون يستقبلون بيت المقدس 16 شهرا. Pada tahun kedua hijrah berlaku perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Kaabah selepas kaum muslimin menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan. Jadi Allah tukar arah kiblat. Bila ni berlaku ni? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban berapa hari bulan? Ada satu kitab yang ditulis oleh Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah. Kitab tu berjudul Madza fi Sya'ban. Apa perkara-perkara yang berlaku, apa ada dalam bulan Sya'ban? Sya'ban ada apa? Antara yang ada pada bulan Sya'ban dalam sejarah, perubahan arah kiblat. Nah, itu bulan Sya'ban. Tanggal berapa hari bulan? 15 Sya'ban. Yang kita sambut sekarang nisfu Sya'ban. 15 Sya'ban berlaku perubahan arah kiblat. Sya'ban ni sebelum Ramadan. Maknanya perubahan arah kiblat ini berlaku sebelum Badar. Gitu. Badar bulan Ramadan, kita ghostan belakang, kita undur belakang balik. Sya'ban, Ramadan. Sya'ban itu tahwilul qiblah. Perubahan arah kiblat. Kan Nabi tahun pertama sampai ke Madinah, Nabi semayang menghadap Baitul Maqdis. Allah suruh. Tahun pertama habislah 12 bulan. Lepas tu tahun kedua ni tambah lagi 4 bulan, cukuplah 16 bulan. Setahun 4 bulan. Gitu. Setahun 12 bulan, tambah lagi 4 bulan dalam tahun kedua, maka cukuplah 16 bulan, ada riwayat 17 bulan. Setahun 5 bulan lah. Tak apalah setahun 5 bulan ke setahun 4 bulan tu tak penting. Yang penting perubahan arah kiblat berlaku bulan Sya'ban, pada pertengahan Sya'ban, 15 Sya'ban. Baik, catat di situ. Perpindahan arah kiblat berlaku pada 15 Sya'ban tahun kedua Hijrah. Berlaku perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Kaabah selepas kaum muslimin menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan. Okey. Kaabah ni arah kiblat. Arah solat kita Kaabah. Arah doa kita, tapak tangan kita tadah ke langit. Ini kiblat doa, tadah tapak tangan ke langit. Kalau arah solat, dada ke Kaabah. Sebelum Nabi berhijrah, sudah diwajibkan solat kerana Isra' dan Mi'raj berlaku ketika Nabi masih di Mekah. Jadi persoalannya, waktu Nabi di Mekah, Nabi solat menghadap ke mana? Jawabnya, waktu Nabi di Mekah, Nabi menghadap Kaabah. Dua-dua Nabi menghadap, Kaabah dan Baitul Maqdis. Nabi menghadap di Mekah. Macam mana cara dia? Allah suruh Nabi semayang dekat dengan pintu Kaabah. Bila semayang dekat belah, sekarang pun kita semayang belah pintu Kaabah, imam akan berdiri antara pintu Kaabah dengan Maqam Ibrahim, dekat musalla Jibril tu. Bila semayang di situ bersama Jibril, mula-mula semayang dengan Jibril 2 hari berturut-turut. Saya selalu ulang cerita ni. Hari pertama Jibril datang awal, hari kedua Jibril datang di akhir waktu. Ada tempat nama Musalla Jibril. Tuan-tuan boleh Google image, type Musalla Jibril, akan dapat tengok mozaik dia tu lebih cantik daripada mozaik kawasan tawaf yang lain.
Jadi Nabi semayang menghadap Kaabah. Dalam masa yang sama, arah tu juga arah Palestin, arah Baitul Maqdis. Jadi 2 in 1. Nabi semayang menghadap pintu Kaabah, semayang menghadap Kaabah. Dalam masa yang sama, arah tu juga sampai ke Baitul Maqdis. Sebab tu dia ada bucu dipanggil Rukun Hajar Aswad. Kemudian ada satu bucu lagi dipanggil Rukun Syami, menghadap ke arah Syam. Rukun Syami, Rukun Iraqi, Rukun Yamani. Ada rukun-rukun tu 4 penjuru Kaabah. Baik, yang penting bila Nabi semayang menghadap ke arah Kaabah, dalam masa yang sama Nabi menghadap Baitul Maqdis. Nabi ambil posisi sini. Jadi di Mekah 2 in 1. Kaabah menghadap, Baitul Maqdis pun menghadap. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, dalam perjalanan dekat-dekat nak sampai Madinah, Allah memberi arahan kepada Nabi tidak boleh lagi menghadap Kaabah. Semayang mestilah menghadap Baitul Maqdis. Kenapa? Kerana di Madinah ramainya Yahudi. Untuk hidup bersatu padu, aman, tenteram, harmoni, maka kena cari titik persamaan. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Kalau nak hidup dalam kepelbagaian, agama lain-lain, bangsa lain-lain, kena ada titik pertemuan. Tang mana kita bersama? Kalimatin sawa. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Marilah kita bersatu padu di atas satu kalimah yang sama, kiblat yang sama, sembahan yang sama. Walaupun Yahudi itu kafir. Persamaan dia ialah kiblat kita satu. Di Madinah Allah suruh Nabi menghadap Baitul Maqdis. Yahudi pun semayang arah Baitul Maqdis. Kemudian slogan kita sama, alla na'budu illallah. Kita tak boleh sembah apa-apa melainkan Allah saja. Hampa sembah Allah, kami sembah Allah. Tapi kita Islam ni apa Yahudi, itu soal lain lah. Ni orang panggil keharmonian. Min ajli ta'ayush. Tujuan nak hidup sama-sama, nak cari makan elok-elok, tak mau gaduh, kena ada persamaan. Tetapi malangnya bila Nabi semayang menghadap Baitul Maqdis di Madinah, orang Yahudi ejek Nabi. Orang Yahudi kutuk Nabi. Nabi pun sesak jiwa juga. Mereka kata agama lain-lain, tapi tiru kiblat kita. Maka kerap kali Nabi melihat ke langit, mendongak ke langit, mengharapkan Allah mengubah. Tapi Nabi tak baca doa, Nabi tengok jalan. Allah faham isi hati Nabi. Ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kerap kali kami melihat kamu mengangkat pandanganmu, mukamu ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Maka sungguh kami akan ubah kiblat yang kamu redai. Kamu suka kiblat Kaabah, kami akan pindah. Sebab Kaabah ini dibina oleh moyang Nabi, Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi suka. Kaabah ni asal kelahiran Nabi di Mekah. Nabi orang Mekah. Orang Mekah dipanggil Makki, Al-Makki. Nabi orang Mekah. Jadi Allah Ta'ala ubah kiblat. Dan di Madinah ada Masjid Qiblatain. Kita dah cerita dah dulu dalam buku 40 kisah menarik dari Al-Quran. Perubahan arah kiblat. Baik. Wa fi syahri Sya'ban. Sya'ban lagi. Madza fi Sya'ban. Apa ada dalam bulan Sya'ban? Ditulis oleh Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. وفي شهر شعبان أوجب الله صوم رمضان على المسلمين ليذوق الصائم شدة الجوع والعطش فتلين نفسه ويتهذب خلقه فيسهل عليه بذل الصدقة. Pada bulan Sya'ban Allah mewajibkan puasa Ramadan. Dan Nabi kumpulkan para sahabat di hari akhir Sya'ban. Nabi buat satu majlis menyambut ketibaan Ramadan.
Kata Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, jama'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Nabi kumpulkan kami pada hari terakhir Sya'ban. Nabi buat apa? Nabi ceramah. Nabi bagi tahu akan datang syahrun azimun mubarak, akan tiba satu bulan yang berkat, bulan yang luar biasa. Bulan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Bulan yang digandakan pahala. Nabi ceramah. Itu yang sekarang ini alhamdulillah menepati sunnah Nabi. Dekat-dekat nak Ramadan, kita buat majlis ceramah istiqbal Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kita menyambut, kita buat persiapan rohani, fizikal untuk sambut tetamu istimewa Ramadan. Dan benda ni sunnah Nabi. Nak masuk Ramadan, Nabi ceramah tentang fadail Ramadan, kelebihan bulan Ramadan. Jadi ini semua ni sambutan Ramadan sebelum Ramadan, makna sebelum Badar. Perubahan kiblat sebelum peristiwa Badar. Kewajipan saum Ramadan sebelum peristiwa Badar. Dekat-dekat nak habis Sya'ban, Allah wajibkan apa? Wajibkan puasa. Tadi saya sebut 15 Sya'ban, perubahan kiblat. Dan sebahagian ulama kata 15 Sya'ban itu juga, ini saya nakal daripada buku kitab Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban itu juga Allah Ta'ala turunkan ayat selawat. 15 Sya'ban juga Allah Ta'ala turunkan ayat apa? Ayat selawat. Macam mana ayat selawat? Ayat yang kita duk dengar tu lah ayat selawat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada yang kata bukan 15 Sya'ban, tapi dalam bulan Sya'ban lah turun ayat tu. Allah pilih ayat selawat, ayat yang sangat luar biasa, ayat kempen berselawat. Allah selawat, malaikat selawat, wahai orang beriman, sallu alaihi, selawat kat Nabi. Yang kedua, wasallimu taslima, dan jangan lupa ucapkan salam. Selawat dan salam. Maknanya apa tuan-tuan? Sya'ban ni bulan kita nak sambut Ramadan. Antara kita bentuk kita sungguh-sungguh menyambut persiapan kita ialah banyakkan selawat. Kalau bulan Rabiul Awal, selawat pasal bulan kelahiran Nabi. Ya, betul. Satu bulan lagi, iaitu bulan Sya'ban, bulan selawat. Namanya Syahrul Sya'ban. Ada ulama menamakan bukan Syahrul Sya'ban, tapi Syahrul Salati wat Taslim ala Rasulillah. Bulan selawat salam kepada Rasulullah. Itu Sya'ban. Rejab, Isra' Mi'raj, dibelah dada Nabi, dicuci, dibasuh hati Nabi. Rejab, bulan At-Tadhhib, pembersihan jiwa, penyucian jiwa. Rejab, bulan Syaqqus Sadr, belah dada, basuh hati. Itu bulan Rejab. Bulan Rejab ni bulan sucikan ruh. Bulan Rejab ni bulan memperbanyakkan subhanallah, subhanalladzi asra bi'abdihi. Zikirnya subhanallah. Bulan Rejab ni bulan basuh hati. Macam mana kita nak basuh hati, belah dada basuh hati? Dengan memperbanyakkan istighfar. Bulan Rejab dipanggil Syahrul Istighfar, bulan istighfar. Subhanallah bihamdihi astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu Rejab. Zikir paling bagus macam tu. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Istighfar banyak-banyak bulan Rejab supaya hati kita bersih. Bulan Sya'ban kita banyakkan selawat. Sebenarnya dia bulan ayat selawat diturun pada bulan Sya'ban. Bulan Ramadan pula, ibadat cara Ramadan lah. Puasa lah yang paling penting Ramadan, puasa, tak makan, tak minum.
Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukashafatul Qulub, dia sebut ada 3 benda yang kita kena ambil berat. Yang pertama, salamatur ruh. Yang kedua, salamatud din. Yang ketiga, salamatul badan ataupun salamatul jasad. Boleh tengok dalam kitab Mukashafatul Qulub. Imam Al-Ghazali menarik perhatian kita, ada 3 salamah. Selamat ruh, salamatul ruh. Salamatud din, selamat agama. Yang ketiga, salamatul badan atau salamatul jasad. Selamat badan, selamat jasad. Bagaimana cara untuk selamat ruh? Kata Imam Ghazali, salamatul ruh fi qillatil atham. Selamat ruh fi qillatil atham. Selamat ruh dengan menyedikitkan dosa. Kita nak zero sifar dosa tak boleh, sebab kita bukan maksum. Kita memang ada dosa, tapi sedikitkan dosa, minimalkan dosa. Salamatur ruh fi qillah. Qillah daripada qalil. Fi qillatil atham, dengan meminimalkan, menyedikitkan dosa. Bagi kurang dosa, roh kita akan selamat. Maka caranya istighfar, bertaubat, terutamanya bulan Rejab. Bulan Rejab tu kita tumpu bagi minimalkan dosa, kurangkan dosa, nipiskan dosa. Yang kedua, salamatud din, selamat agama. Yang ni kena memperbanyakkan, tadi mengurangkan dosa. Salamatud din fi kathratis salati wat taslim ala khairil anam. Ala khairil anam. Selamat agama dengan memperbanyakkan selawat dan salam kepada khairil anam, sebaik-baik makhluk, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairil anam. Yang ketiga, salamatul badan. Badan kita nak bagi selamat macam mana? Jaga kesihatan, selamat badan. Jaga kesihatan. Macam mana jaga kesihatan? Salamatul badan fi qillatit ta'am. Selamat badan fi qillatit ta'am, dengan menyedikitkan makan. Makan sikit. Bulan Ramadan memang kita makan sikit. Kita makan sahur, buka puasa, jangan banyak-banyak. Badan kita pun kurus, slim elok, badan selamat. Cantik ni perkataan Imam Ghazali, walaupun ia bukan hadis, ia bukan ayat Quran, tapi kalam hikmah. Mutiara kata. Dia kata salamatur ruh fi qillatil atham. Ada mim di belakang. Salamatud din fi kathratis salati wat taslim ala khairil anam. Ada mim juga di belakang. Salamatul badan fi qillatit ta'am. Ada mim juga di belakang. Indahnya kata-kata ini. Dan kata-kata ini menyusun 3 bulan. Rejab, kita cuci dosa kita. Sya'ban, kita banyakkan selawat. Ramadan, kita jaga kesihatan kita. Nabi kata, sumu tasihhu. Kamu puasa betul-betul, badan kamu akan sihat. Puasa sihat. Sumu tasihhu. Puasalah. Jawabnya tasihhu. Kamu akan dikurniakan sihat wal afiat. Ustaz, memang adakah riwayat ni? Rejab Syahrul Istighfar. Dia bukan riwayat, dia nama. Rejab itu sempena Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj, belah dada, cuci hati. Konsep Rejab, nak solat. Nak solat, bersih hati. Selain daripada nak solat, bersih hati, kita juga nak sambut nu Ramadan. Daripada Rejab lagi kita dah rindu Ramadan. Maka istighfar banyak-banyak. Ulama umpamakan Rejab ni macam kita nak tanam pokok. Rejab ni dia kena mula dah buat batas. Bersih. Cabut rumput, buang batu, buang kacau. Bersih kawasan. Itu Rejab. Sya'ban mula tanam. Buah biji benih, buah baja. Siram dengan air. Air ni sifatnya sejuk. Siram.
Siram. Sejuk. Sejuk itu selawat. Selawat sifatnya sejuk. Sebab tu orang Arab kalau dia bertengkar, dia bergaduh, dia marah-marah, akan ada orang yang mendamaikan, kata apa? Sallu ala Nabi. Selawat kat Nabi. Sallu ala Nabi. Ya akhi, salli ala Nabi. Kalau seorang salli, kalau ramai sallu. Wawul jama'ah. Sallu you all. Kalau salli, kamu seorang. Salli ala Nabi. Selawat kat Nabi. Bila dia selawat, reda kemarahan. Sejuk, selawat ni sejuk. Jadi bulan Syaban, bulan menyiram pokok yang kita tanam. Rejab, kita bersih kawasan, buat batas. Ini pun kalam ulama yang cantik. Analogi ataupun tamfilan. Rejab itu umpama orang yang nak tanam pokok. Nak tanam pokok cabai ke, pokok bendi ke. Tentu kita kena buat batas, kita bersih-bersihkan dulu. Buang kotoran. Takhliyah. Takhliyah ni ialah hati kita kena buang mazmumah. Kedekut, sombong, marah, riak, takabur. Buang. Sifat-sifat tak bagus ini. Sifat-sifat yang tercela ini. Perangai-perangai tak elok ni, ubah-ubah. Hiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Pemaaf, jujur, pemurah, lambat marah. Macam tu. Ini Rejab. Syaban dah mula tanam dah, duk siram, kata kat tanam duk siram. Sirami dengan selawat. Ruh kita ni sirami dengan selawat. Itu dipanggil Syaban, bulan selawat. Bukan ada riwayat, tapi kefahaman ulama begitu. Dan ini pun berdasarkan peristiwa Isra' Mi'raj, Rejab, ayat selawat, Syaban. Maka nama tu dipanggil nama macam tu. Kemudian Ramadan tentulah kita kurang makan, kurang minum, maka badan sihat, ruh sihat, agama sihat. Dapat tiga-tiga salamah tu. Salamatul badan dapat, salamatul ruh dapat, salamatul din dapat. Maka kita sambut raya tu merayakan, meraihkan kemenangan kita. Kita mencapai Yaumul Aid, hari raya dipanggil Yaumul Jaizah, hari menerima anugerah, hari menerima piala, hari menerima hadiah, hari jaizah. Hari raya kita tu, hari kemenangan kita. Tercapai salamatul ruh, salamatul din, salamatul badan. Alhamdulillah. Tu masuk raya. Begitu. Ni Allah Ta'ala punya susunan cantik. Dia bukan kebetulan. Takdir Allah mencari masa yang sesuai untuk turun ayat selawat Syaban. Bukan kebetulan. Tak boleh kata kebetulan kepada Allah. Allah yudabbir, Allah mengatur, mentadbir sesuai dengan masanya. Jadi syahrul Ramadan dipanggil syahrul Quran juga, yalah, sebab disebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Dinamakan bulan Quran, dinamakan bulan sabar, kan? Saum, syahrul sabri, bulan kesabaran. Syahrul muwasat, bulan tolong-tolong orang, ambil berat orang lain. Itu semua nama-nama dia tu kasratul asma, banyak nama, tadullu ala syarafil musamma. Kasratul asma, banyak nama, menunjukkan mulianya Tuhan punya nama. Baik. Bulan Syaban, Allah mewajibkan puasa Ramadan supaya orang yang berpuasa dapat merasai kesusahan menahan lapar dan dahaga, maka hati mereka menjadi lembut dan terdidik akhlak mereka. Maka mudahlah mereka untuk memberi sedekah. Dengan puasa tu, syaitan disempitkan pintu-pintu syaitan untuk menggoda manusia. Wa fiha aujaballah zakatal fitri rahmatan bil fuqara wal masakin wad du'afa wa saddan li hajatihim wa li idkhali sururi alaihim. Pada tahun ini juga Allah mewajibkan zakat fitrah. Ada Ramadan kena bayar zakat fitrah lah. Hujung Ramadan kena bayar untuk menyempurnakan segala kelalaian, kelemahan kita dalam bulan Ramadan. Zakat fitrah kena bayar. Kalau ada orang lupa, dia kena qadha, kena bayar sekarang. Ingat-ingat tak bayar hari tu. Kalau dengan PKP apa semua, tak bayar zakat fitrah. Kena bayar. Tidak, Ramadan kita itu tidak sempurna.
sebagai tanda belas kasihan kepada fakir miskin dan golongan yang lemah, agar dapat dipenuhi keperluan hidup mereka dan memasukkan kegembiraan di dalam hati mereka. Jadi kalau kita tengok ulama susun pensyariatan ni, dia mula solat, Isra' Mi'raj solat. Solat tu hubungan dengan Allah. Lepas solat dia bukan puasa, zakat dulu. Sebab tu ayat Quran Allah kembang banyak kali, aqimus solah, dirikan solat, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Jadi rukun Islam ni bagi orang yang bukan Islam, dia kena mengucap lah. Rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimah syahadah. Pengakuan dia, Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul Tuhan, utusan Tuhan. Abduhu, hamba Allah, dan Rasul Allah. Muhammad abduhu wa rasul. Baik. Yang kedua mendirikan solat. Yang ketiga bukan puasa, zakat dulu. Tengok rukun Islam dia sebut zakat dulu. Maka ikut tertibnya zakat, diwajibkan zakat pada bulan Syaban, zakat fitrah, zakat harta pada bulan Syaban, kemudian di hujung-hujung hari-hari akhir Syaban baru Allah wajibkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Sebelum tu Nabi puasa dah, puasa Ashura. Sebelum puasa Ramadan, tahun pertama Nabi puasa dah, puasa 10 Muharram. Menurut sebahagian ulama, mula-mula Allah wajibkan, Nabi arahkan semua sahabat puasa 10 Muharram. Tahun pertama 10 Muharram, tahun kedua pun 10 Muharram. Wajib untuk menyambut hari kemenangan, Yaumun Nasri, hari kemenangan. Siapa menang? Nabi Musa menang, Fir'aun kalah, Nabi Musa selamat melintasi laut, Fir'aun pula mati lemah. Okey, itulah hari Ashura. Nabi tengok orang Yahudi puasa, Nabi tanya apa sebab, mereka kata ini hari Allah menyelamatkan Nabi Musa, Allah menenggelamkan Fir'aun. Maka Nabi Muhammad kata, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih patut meraihkan hari Nabi Musa daripada mereka. Mereka puasa, kita tak puasa, cerai ya. Kita lagi patut puasa. Maka Nabi mengarahkan sahabat-sahabat yang tidak uzur untuk puasa Ashura. Hukumnya wajib. 10 Muharram wajib. Tahun pertama puasa, tahun kedua puasa. Kemudian bila Allah turunkan kewajipan puasa Ramadan, maka Allah mansuhkan puasa Ashura tidak wajib. Yang wajib puasa Ramadan. Adapun puasa Ashura Allah ubah, Allah mansuhkan kewajipan, Allah ubah hukum dia apa? Sunnatun muakkadatun. Sunat yang sangat dituntut, puasa 10 Muharram. Sangat-sangat dituntut. Puasa 10 Muharram ni sangat-sangat dituntut. Jadi zakat dulu baru puasa. Ikut dia punya sejarah, tarikh tasyrik, zakat dulu baru puasa. Jadi rukun Islam mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat 5 waktu, menunaikan zakat, kemudian baru berpuasa pada bulan Ramadan, dan yang kelima mengerjakan haji jika mampu. Solat tu ibadat badaniah, ibadat badan. Zakat ibadatun maliyah, ibadat harta. Zakat ibadat harta. Pengorbanan kita bagi duit, bagi apa kat orang kan. Bukan hak kita pun. Bila kita bayar zakat, itu bukan hak kita, itu kewajipan. Itu hak fakir miskin. Kalau kita duit kita banyak, kita buat keluar zakat. Hak bahagian tu bukan hak kita, itu harta fakir miskin. Kalau kita bagi zakat, kita masih rasa harta kita itu salah besar. Lepas tu baru diwajibkan puasa Ramadan, kemudian haji ke Baitullah. In istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu berjalan ke sana. Sahabat tanya, jalan kaki ke? Bukan jalan kaki, az-zadu war-rahilah, berkenderaan dan bawa bekalan. Disebut jalan, bukan mesti jalan kaki. Macam hari inilah satgi saya nak berjalan ke Al-Ustaz. Bukan jalan kaki, naik kereta lah. Jika mampu berjalan. Baik.
Wa fiha aujaba zakat al-amwal. Walaupun kitab ni dia sebut puasa Ramadan dulu, Allah wajibkan puasa Ramadan, lepas tu baru dia sebut wajibkan zakat, tapi saya susun bagi elok. Allah wajibkan zakat, kemudian baru Allah wajibkan puasa Ramadan. Dalam kitab fiqh, nanti kita akan jumpa bab tanwir masalik, kita dah sampai jilid kedua kan. Jilid ketiga kita akan jumpa dulu bab zakat, lepas tu bab puasa, lepas tu baru bab haji. Kenapa didahulukan zakat? Pasal memang Allah wajib zakat, kemudian beberapa hari kemudian tu baru Allah wajibkan puasa. Dia punya sejarahnya begitu. Ayat zakat tu, dulu, innamas sadaqat, hanya sahaja zakat. Nak bayar kat siapa? Bayar kat orang-orang ni hanya sahaja ni lil hasr. Ada tu hasr. Bayar kat depa-depa ni aja. Innamas sadaqatu, kalau nak bayar zakat hanya kepada 8 asnaf ni saja. Lil fuqara, fakir miskin, wal masakin, orang miskin kan, wal amilin, bayar kat amil. Wal muallafati qulubuhum, bayar dekat orang baru masuk Islam, muallaf. Wa fir riqab, hamba abdi yang nak membebaskan dirinya, dia kena bayar kat tuan dia baru dia bebas. Tuan dia buat syarat macam tu. Hamba mukatab. Ada 8 asnaf. Tuan-tuan baca ayat-ayat tu. Ayat innamas sadaqat lebih dahulu turun. Kalau kita nak kira, turun ayat tu dulu. Lepas tu nanti beberapa hari kemudian baru turun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, wajib kamu berpuasa seperti mana umat-umat dulu pun puasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Wa fiha aujaba zakatal amwal. Pada tahun ini juga Allah mewajibkan zakat fitrah sebagai tanda belas kasihan kepada fakir miskin dan golongan yang lemah agar dapat dipenuhi keperluan hidup mereka dan memasukkan kegembiraan di dalam hati mereka. Ini zakat fitrah. Zakat fitrah nak bayar bulan Ramadan boleh, nak bayar pagi Syawal. Tu lagi bagus. Afdal bayar pagi Syawal sebelum sembahyang raya. Pagi-pagi tu. Sebelum nak pergi sembahyang raya tu, baru kita bayar. Itu afdal. Kalau bayar lepas sembahyang raya, makruh. Zakat fitrah lepas sembahyang raya, makruh. Sah lah, tapi makruh tak elok. Kalau 2 Syawal, dah jatuh matahari 2 Syawal, haram. Tapi kena bayar juga walaupun haram. Kerana dia lewat sangat bayar, dia berdosa. Jadi itu hukum membayar zakat fitrah. Bayar dalam bulan Ramadan harus. Bayar malam raya wajib. Bayar pagi raya afdal sunat. Bayar lepas sembahyang raya makruh. Bayar 2 Syawal jatuh matahari, dia tukar hari. Bila jatuh matahari dia kira 2 Syawal. Jatuh matahari 3 Syawal, 4 Syawal. Dah lambat dah baru nak bayar, haram. Tapi haram pun kena bayar juga, niat qada. Gitu. Pada tahun ini juga Allah mewajibkan zakat harta dan diberikan kepada 8 asnaf. 8 asnaf. Kalau fidyah 2 aja. Fidyah fakir miskin sahaja. Itu fidyah. Fa fidyatun ta'amu miskin. Fidyah bagi berah atau bagi duit nilai berah. Makanan asasi maksudnya. Kalau negara lain bagi gandum, bagi kacang, ikut negara masing-masing. Boleh juga bagi duit nilai makanan asasi. Bagi kat siapa? Bagi dekat fakir miskin sahaja. 2 ni, fakir miskin. Fakir lebih teruk pada miskin lah. Miskin tegar kita kata. Miskin tegar. Kalau kata sehari tu perlu RM50, dia nak dapat RM25 pun payah. Itu fakir. Kalau sehari dia perlu RM50, dia dapat RM40 saja. Tak cukup 50 tapi 40, 30 macam tu, itu miskin. Lebih daripada paras tengah. Dia perlu 50, pendapatannya lebih daripada paras tengah, miskin. Kalau pendapatannya bawah pada paras tengah, fakir. Perlu 50, dapat RM24 je. Tak sampai setengah, bawah pada paras tengah. Itu fakir. Bagi ke orang macam ni, fidyah tak boleh bagi sesuka hati. Bagi kat tu imam, bagi kat tu guru. Kalau dia bukan fakir miskin, dia tak boleh dapat fidyah. Dia boleh urus saja.
Ada orang nak bagi video dekat saya, Ustaz, saya nak bagi video kat Ustaz. Saya boleh terima tolong urus jadi orang tengah je. Tak, saya nak bagi kat Ustaz yang ikhlas. Tak boleh. Saya bukan fakir, saya bukan miskin. Tak sampai lagi tahap fakir miskin lah, Alhamdulillah. Bila kita punya duit tu cukup untuk bayar hutang, boleh berbelanja, walaupun tak banyak, cukup lah, Alhamdulillah. Kita bukan fakir, kita bukan miskin. Ada orang bagi beras dekat Tok Imam. So, rumah Tok Imam penuh beras. Tok Imam makan beras video. Tak boleh lah. Kalau Tok Imam tu bukan fakir miskin, dia tak boleh makan. Rumah dia tu jadi bank beras video untuk dia edarkan. Untuk dia agih-agihkan. Makan tak boleh. Salah. Dia bukan macam zakat. Zakat dia ada 8 golongan layak dapat zakat. Kita hak tak miskin pun boleh dapat atas nama fisabilillah, atas nama-nama yang lain kan. Zakat dia pecah 8. Fidyah 2. Ini kesilapan yang besar kalau kita bagi fidyah kepada orang yang tak layak terima fidyah. Kemudian fidyah ni kalau nak buat, kena pastikan orang tu betul-betul tak puasa. Saya baru tulis pagi tadi, ada orang ni telefon saya nak buat fidyah solat. Dia kata ayah dia nak buat fidyah solat. Dia tanya saya banyak mana. Patutnya saya tanya dia banyak mana ayah kamu tak solat. Dia tanya saya pula, Ustaz, saya nak buat fidyah solat kat ayah saya. Fidyah solat. Banyak mana Ustaz? Tanya kita pula. Patut kita tanya dia berapa waktu tak semayang, kita jumlahkan, kita kira bagi elok. Dia tu Ustaz kira. Dia kena abang kat kita baru kita boleh kira. Lagi pula fidyah solat ni khilaf. Ada ulama bagi buat, ada ulama tak bagi buat. Yang jelasnya fidyah puasa. Saya pun siasat tanya, ayah kamu ni tak semayang ke? Dia kata sedang kami, ayah kami semayang. Bila dah semayang lengkap ke? Tiap-tiap hari dia semayang awal waktu. Pasal ayah kami ni masuk jemaah tabligh. Allahu Akbar, dia tepuk. Saya kata lah, lepas tu nak buat video apanya? Video semayang. Ayah jemaah tabligh. Tabligh ni memang rajin semayang. Masjid lah, semayang di masjid. Tak tinggal. Lambat pun pergi masjid juga. Bagus. Habis tu buat video apa? Dia kata, orang kata kena buat video, bila mati kena buat video. Tengok. Sini salah faham orang kita. Kira asyik nak buat video. Tak boleh buat. Mana tahu Ustaz, kot-kot lah dia tinggal ke, kot-kot semayang dia Allah Ta'ala tak terima ke. Itu su'zon. Itu buruk sangka. Fidyah ni benda jelas. Betul-betul nampak dia ni tak puasa. Tak puasa pasal apa? Kalau pasal nyanyuk, tidak ada tanggungjawab. Orang nyanyuk, tak puasa pihak-pihak dia. Dia tak payah qada, tak payah fidyah, tak payah apa. La syai'. Bila nyanyuk gila ni, dia jadi macam baby, budak-budak balik. Kanak-kanak. Tidak ada apa-apa taklif. Tidak ada apa-apa tanggungjawab. Tinggal puasa pasal apa? Ada tinggal puasa kena qada. Ada tinggal puasa kena fidyah saja. Ada tinggal puasa fidyah tak kena, qada tak kena. Jadi orang kita ni kadang-kadang mati je nak buat fidyah. Syekh ni tabligh ni. Syekh ni jemaah tabligh. Semayang rajin nak buat fidyah apa je. Salahnya nak ambil duit peninggalan dia. Maka susutlah faraid. Maka kuranglah harta pusaka. Kalau nak buat juga, guna yang telefon ni orang perempuan saya kata, kak kalau nak buat juga, kak sedekah ya. Fidyah kena kira elok-elok. Dia kata tak boleh, lansam tak boleh lah. Lansam. Apa lansam ni? Kalau betul-betul wajib fidyah, kita kena kira. Berapa waktu, berapa tahun, berapa jumlah duit, berapa kalau nak bayar beras berapa. Kena kira dengan betul-betul ya. Ini ayah tabligh pun nak buat video semayang, apa cerita. Akhirnya baru dia faham. Dia tahu kalau gitu tak wajib. Mana tak wajib. Tapi hatinya rasa wah-wah nak buat juga. Nak buat juga sedekah guna duit sendiri. Jangan usik duit peninggalan. Sebab yang tu kita nak faraid. Dah macam kes bayar dam Ustaz. Orang mati elok. Puasa penuh. Semayang lengkap. Fidyah apa kebendanya lagi? Ramai sangat orang kira nak buat fidyah. Terus buat fidyah, buatlah wakaf. Buat wakaf guna duit kita sendiri. Jangan usik duit faraid. Faraid itu kita nak pecah-pecahkan. Masing-masing dapat hak masing-masing.
Masing-masing siapa nak buat wakaf untuk si mati. Jangan ambil duit peninggalan tu pergi buat wakaf seketui. Kena bincang mesyuarat dulu dalam keluarga. Bagi dapat harta masing-masing, kemudian nak buat wakaf ke, nak sedekah ke, ambil bahagian kita masing-masing. Cerita orang mati ni macam-macam jenis. Kadang-kadang anak sulung tu, bila ayah mati, dia seolah-olah macam dia berkuasa penuh. Duit peninggalan mayat terus dia buat wakaf. Dia tak faraid dah. Dia tak bincang dah. Ini pun salah juga. Sebab harta pusaka, harta bersama. Tak boleh seseorang buat keputusan seorang diri. Nak wakaf ke, nak apa ke, bincang dulu. Kalau sebulat suara, tak apa. Sebulat suara syaratnya tidak ada yang cacat mental dan tidak ada yang bawah umur. Itu maksud sebulat suara. Kalau tidak, bahagi-bahagikan dulu, faraidkan dulu. Siapa nak wakaf, buatlah. Buat bahagian kita. Gitu. Baik. Pada tahun ini juga Allah mewajibkan zakat harta dan diberikan kepada 8 asnaf. Zakat 8 asnaf, fidyah 2 asnaf. Supaya berkekalan kasih antara orang kaya dan fakir miskin, mereka akan saling bekerja sama, tolong-menolong dan hidup harmoni. Wa fiha sanna salat al-aidain liyatamakkana abna'ul baladil wahid min al-ijtima' fi yawmai Eid al-Fitri wa Eid al-Adha. Pada tahun ini juga disyariatkan solat sunat 2 hari raya supaya semua rakyat dapat berkumpul pada hari Eid al-Fitri dan Eid al-Adha. Jadi habislah kita tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah ni yang paling besar menang Badar. 70 dibunuh dalam peperangan, 70 ditawan dan ada 2 orang dibunuh dalam perjalanan pulang. Dari Badar nak balik Madinah, Nabi dapat wahyu, Allah mengarahkan Nabi bunuh 2 orang ni, mujrimal harbi. Mujrimah al-harbi, 2 orang penjenayah perang, kena bunuh, tak boleh tawan. Iaitu An-Nadhr bin Harith dibunuh. Dan seorang lagi, Uqbah bin Abi Mu'ayth. An-Nadhr bin Harith dia pembawa liwak, pembawa panji perang musyrikin dalam peperangan Badar. Dia pembawa bendera. Dan seorang lagi Uqbah bin Abi Mu'ayth, memang banyaklah kisah dia menghina Nabi, meletak tai unta di belakang Nabi, mencekik Nabi. Kisah-kisahnya di Mekah itu sangat dahsyat, sangat jahat. Orang macam ni Allah tak bagi pengampunan, Allah suruh bunuh sebagai pengajaran. Jadi 2 orang tawanan yang dibunuh di tengah jalan, An-Nadhr bin Al-Harith, seorang lagi Uqbah bin Abi Mu'ayth. Tawanan yang lain dibebaskan dengan tebusan, ada yang diminta khidmat mengajar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Petang ni saya ada urusan, tidak ada kuliah. Petang ni tak ada kuliah. Dan juga pagi besok pun tidak ada kuliah pagi. Mungkin kita buat kuliah petang esok, insya-Allah. Panjang umur, jumpa lagi pada petang besok, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.